नमस्कार आपनको पुणी थे हार्दिक भाव में अभिनंदन जनावि एसबीपीके स्टडी सेंटर को। यही वीडियो आम ओएसयू बा ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय सिलेबस एमए ओडी 10 ब्लॉग 1 रे जो पाश्चात्य काव्यतत्व समालोचना पद्धति रे पाश्चात्य काव्यतत्व संक्षिप्त इतिहास पाश्चात्य काव्यतत्वर विवर्तन क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म प्रतीकवाद और चित्रकल्पवाद अस्तित्ववाद और वास्तववाद संपर्क में संपूर्ण भाव संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जहाँ आपण को ओएसयू पीजी तृतीय सेमिस्टर ओडिया सीपीटी नेट जेआरएफ एसएसबी लेक्चरशिप ओपीएससी यूजी एवं अन्य प्रवेशिका परीक्षा गुड़िक उत्तीर्ण होगापाई निश्चित भाव सहायक हेब। तेणु भिडियोटी को आरंभर शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु विषय वस्तु को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, पाश्चात्य काव्यशास्त्र अनुजाई काव्य केते भाग विभक्त हो सेगुड़ी कौन कौन? यार ठीक उत्तर हम दुई भाग यथा वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। क्यों काव्य चेतना रे काव्यर बाह्य सौंदर्य और गठन रीति उपर गुरुत्वारोप करा जाए? यार ठीक उत्तर हम वस्तुनिष्ठ। प्लाटो आरिस्टोटल ड्राइडेन जॉनसन कार्लाइल आर नोलो एमाने क्यों गोष्ठीभुक्त? वस्तुनिष्ठ। क्यों काव्य चेतना रे काव्यर अंतर्निहित सौंदर्य भाव पक्ष उपर गुरुत्वारोप करा जाए? यार ठीक उत्तर हम व्यक्तिनिष्ठ। वार्ड्सवर्थ कोलेरिज शेली एडगार आलान पो एगुड़िक क्यों गोष्ठीभुक्त? यार ठीक उत्तर हम व्यक्तिनिष्ठ। क्या दृष्टि कविता कर्म देवी प्रेरणार संदेश? यार ठीक उत्तर हम दार्शनिक सॉक्रेटिस। प्लाटो कहार शिष्य थे? यार ठीक उत्तर हम दार्शनिक सॉक्रेटिस शिष्य थे। किए काव्य को सौंदर्य दृष्टि विवेचना नक जड़े दार्शनिक और समाज संस्कारक दृष्टिभंगी नहीं देखुले? यार ठीक उत्तर हम प्लाटो। कविता हेउची एक भाषाभित्तिक माध्यम जहाँ द्वारा प्रकृति को अनुकरण करी हुए यह कहार मत? यार ठीक उत्तर हम आरिस्टोटल। आरिस्टोटल मतानुजाई प्रकृति केते भाग विभक्त हो सेगुड़ी कौन कौन? यार ठीक उत्तर हम दुई भाग यथा बहिर्प्रकृति और अंतः प्रकृति। पर्वत श्यामल तरुराजी नद नदी पशुपक्षी प्राकृतिक शोभा एगुड़िक क्यों प्रकृतिर अंतर्भुक्त? यार ठीक उत्तर हम बहिर्प्रकृतिर अंतर्भुक्त। काम क्रोध लोभ मोह माया एगुड़िक क्यों प्रकृतिर अंतर्भुक्त? यार ठीक उत्तर हम अंतः प्रकृतिर अंतर्भुक्त। आरिस्टोटल मतरे कहार अर्थ बाह्य जड़ जगतर फोटोग्राफिक चित्र नुहे यह एक भावमय परिप्रकाश? यार ठीक उत्तर हम अनुकरण। जॉनसन दृष्टि रे कविता एक कौन? यार ठीक उत्तर हम कला। कविता कवि द्वारा विरचित एक सृजनात्मक कला बोली क्यों ग्रंथ रे कह जायछि? यार ठीक उत्तर हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड थ्रू व्हिच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स यह क्यों ग्रंथ रे कह? यार ठीक उत्तर हम चैम्बर डिक्शनरी। किए संगीतमय चेतनार अन्य रूप काव्य बोली अभिहित करते? यार ठीक उत्तर हम दार्शनिक कार्लाइल। क्या मत काव्यिक सत्य और सौंदर्य सिद्धांत द्वारा जड़ित जीवन समीक्षा होउची काव्य? यार ठीक उत्तर हम मैथ्यू आर नोलड। क्या मत कवितार भाषा सरल होगा सहित भावमय तथा आवेगात्मक होगा उचित? यार ठीक उत्तर हम मिल्टन। क्या मत काव्य कविता होउची कल्पनार वस्तु? यार ठीक उत्तर हम वार्ड्सवर्थ। काव्यर संख्या निरूपण करने को जाए कोलेरिज कौन कहते? यार ठीक उत्तर हम पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर्स। क्या मत कविता आनंदमय मानसिकतार सर्वाधिक सुखमय अनुभूतिर परिप्रकाश समय रचना होउची कविता? यार ठीक उत्तर हम पीवी शेली। ले हंट कविता को कौन बोली कहते? यार ठीक उत्तर हम कल्पनामय भावापूर्ण मनोभाव सार्थक परिप्रकाश बोली ले हंट कहते। कवित्व रूपक कला सृष्टि क्षेत्र में कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण? यार ठीक उत्तर हम प्रेरणा और कल्पनार। जो दिव्य मुहूर्त सकल भावना एकीभूत हो कवि को भिन्न एक इलाकार अनुप्रवेश कराइबारे सक्षम हो जाती सेते बेले कौन सृष्टि हुए? यार ठीक उत्तर हम प्रेरणा। क्या मत कल्पना एक अद्भुत शक्तिर अधिकारिणी जहाँ भावमय जगत सहित कविर चिंतन जगत को जोड़ी थाए? यार ठीक उत्तर हम सिडनी। क्या मत वस्तु जगतर कमनीय गुणवली को द्विगुणित करे कल्पना? यार ठीक उत्तर हम ब्राउन। काल्पनिक कांड कल्पना को केते भाग विभक्त कर सेगुड़ी कौन कौन? यार ठीक उत्तर हम 3 भाग विभक्त कर यथा पुनः उत्पादन निमित्त कल्पना शक्ति उद्भावक कल्पना शक्ति सौंदर्यबोधक कल्पना शक्ति। पाश्चात्य साहित्य तत्वर पीठस्थली क्यों देश? यार ठीक उत्तर हम ग्रीस देश। होसिओं समय काल केते? यार ठीक उत्तर हम ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी। क्या मत उपदेश प्रदान ही काव्यर प्रमुख धर्म? यार ठीक उत्तर हम होसिओ।
କେଉଁ କବିଙ୍କ ମତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ହିଁ କାବ୍ୟର ମୂଳ କଥା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହୋମର। ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନର ଆଦି ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ଲାଟୋ। କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାରଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଘଟିଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫିଡସ୍, ଆୟନ୍ ଓ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ କୃତିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପୋଏଟିକ୍ସ। ମହାକାବ୍ୟ ବା ଏପିକ୍, ବିଯୋଗାତ୍ମକ କୃତି ବା ଟ୍ରାଜେଡି, ମିଳନାନ୍ତକ କୃତି ବା କମେଡି, ଶୋକଗୀତି ବା ଏଲିଜି କାବ୍ୟିକ ସଂରଚନାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପୋଏଟିକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। କାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କବି ଓ କବିତା ଉଭୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନର ଅଧିକାରୀ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲଞ୍ଜାଇନ୍ସ। ପେରିପ୍ସୁସ୍ ଅନ୍ ଦି ସବଲାଇମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଲଞ୍ଜାଇନ୍ସ। ଆର୍ଟ୍ସ ପୋଏଟିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହୋରେସ୍। କାହା ମତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ କବିତା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହୋରେସ୍। ଡିଭାଇନ୍ କମେଡି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦାନ୍ତେ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦାନ୍ତେ। କେତେ ମସିହାରେ ସାର୍ ଫିଲିପ ସିଡନୀଙ୍କ ଆନ୍ ଆପୋଲୋଜି ଅନୁ ପୋଏଟ୍ରି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1580 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଲା ନିମିତ୍ତ କଲା ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କଲା ନିମିତ୍ତ କଲା ମତବାଦର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ୱାଟର ପିଟର। ପୋଏଟ୍ରି ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଇଟସେଲ୍ଫ, ଏହା କାହାର ମତ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବଦଲେୟାର। ମନୋରଞ୍ଜନ ବା ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା କବିତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ନୂଆ କିଛି ତିଆରି କରିବା, ଏହାର ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିବା କବିତାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କାହାର ମତ ଅଟେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆର୍ ନୋଲ୍ଡଙ୍କ ମତ। ନ୍ୟୁଟନ ସମାଜବାଦୀ କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ମୂର୍ଖତା। ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଏ ମୋରାଲ ସୋଲ୍ ଫର୍ ଏନି ଏଥେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜିବେ ଚେଷ୍ଟରଟନ୍। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭାଷା, କଳ୍ପନା ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାବ୍ୟଧାରା, କବିତାର ଗଢ଼ଣ ବା କଳାପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ପ୍ରିଫେସ୍ ଟୁ ଦି ଲିରିକାଲ୍ ବାଲାଡ୍ସ। କଲେରିଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। କିଏ ପାରାଡକ୍ସ ବା ବିରୋଧାଭାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବ୍ରୁକସ୍। କିଏ 7 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ବିଗୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏମସନ୍। କୋର୍ସ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡେ ସସୁର। ସଂରଚନାବାଦୀ ଓ ବିଘଟନବାଦ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ କି ପ୍ରକାର ବିବରଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାମଗ୍ରିକ। ଭାଷାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପରୋଲ ବା ଆଂଶିକ ବିବରଣ। କେଉଁମାନେ ସୂଚକ ଓ ସୂଚିତ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସଂରଚନାବାଦୀ ଓ ବିଘଟନବାଦୀ। ସୂଚକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କଥିତ ବା ଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସୂଚିତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସଂକେତ ତତ୍ତ୍ୱର। ଜାକ୍ ଦେରିଦାଙ୍କ 1966ରେ ଲିଖିତ କେଉଁ ନିବନ୍ଧ ଉପରେ ସଂରଚନାବାଦ ଓ ବିଘଟନବାଦର ଉନ୍ମେଷର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦି ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଲିଟରେଚର ଆସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରୋଜେନବ୍ଲାଟ୍। ପଠନ କ୍ରିୟା ହିଁ ପାଠକ, ଲେଖକ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରୋଜେନବ୍ଲାଟ୍। କିଏ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲାର୍କା। ନାରୀବାଦ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାଜନୈତିକ। ସମାଜରେ ପୁରୁଷକୁ ସେଲ୍ଫ ଓ ନାରୀକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅଦର। ସମାଜରେ ପୁରୁଷକୁ ସେଲ୍ଫ ଓ ନାରୀକୁ ଅଦର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏହା ସିମନ ଡି ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ। କେତେ ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଆଧୁନିକ ନାରୀବାଦ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1968 ମସିହାରେ। ଦି କିଙ୍ଗ ଏଲାଉଡ୍ ଓମେନ୍
ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମେରି ଏଲମାନ। ସମାଜରେ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ପ୍ରକାର? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା କୃଷିଜନିତ ଓ ଶିଳ୍ପଜନିତ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ, ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ପତ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। କେଉଁ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ୍ଲାନ୍, ଗ୍ରୁପ୍, ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲାଟିନ୍। କେଉଁ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ୟୁ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫରାସୀ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କାହାର ରାଜତ୍ୱ ସମୟକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ